Yesterday we have discussed how to solve the linear inequalities in two variable as well as the system of linear inequalities in two variable. System of linear inequalities, that means more than one inequalities are given. We have to show the region of each and every inequality, and then we have to go for intersection of all the regions, which is our final solution set or our final feasible region. Now we are going to discuss exercise 6.3 question number 4. This is important question. This one is IMP question. Okay, in this question system of linear inequality is given here. The linear inequalities are x plus y greater than equals to 4 and 2x minus y less than 0. Okay, two inequalities are given here. So in this case both inequalities are here, therefore we have to draw the graph and obtain the feasible region of the first as well as second, and then we are going to find the intersection of these two regions. Okay, so first of all we have to draw the graph of this. This is our straight line. First of all, draw the straight line x plus y, which is equals to 4. How can we draw this straight line? By use of any 2 points. This is our x, this is y. If I am taking x equals to 0, then I will get y equals to 4. Y equals to 0, then I will get x is equals to 4 here. Okay, now draw the graph of this inequality. So this is our y-axis, this is our x-axis, this is x-axis, and this one is y-axis. Now draw the line passing through the point 0, 4 and 4, 0. See here, 4, 0 point is here and 0, 4 point is here. Now draw the line passing through these 2 points. Which type of line is that? Dashed or continuous is given here. Here greater than or equals to means equal sign is also there. Therefore we have to draw the continuous line passing through these 2 points. Therefore I will get this line which is known as x plus y equals to 4. તમારે લાઈન ડ્રો કરી એનું નામ બી આપી દેવાનું. Clear? So this one is the line x plus y equals to 4. Now decide the region. Okay, upper half plane or lower half plane is our feasible solution for x plus y greater than or equals to 4. Which one is our feasible solution? So first of all we have to check by use of origin, by use of 0, 0. Put the coordinates 0, 0 here. We are getting 0 plus 0. 0 greater than equals to 4. Is it true or false? It is perfectly false. 0 is never greater than equals to 4. Therefore, the portion in which 0, 0 do not lie is our feasible solution. Therefore, this portion is our feasible region for this inequality x plus y greater than equals to 4. Okay, this one is the feasible region for the inequality x plus y greater than equals to 4. Now we are going for the second inequality.
In the second inequality, we have to take the line also. So consider this line 2x minus y, which is equals to 0. How can we obtain the points on the line? We have the x coordinate as well as y coordinate. If I am taking x equals to 0, then I will get y is also 0. If I will take y equals to 0, then I will get x equals to 0. તમે 0 અહીં પુટ કરીએ તો બંને એક જ પોઈન્ટ આવવાના છે origin. That means this line passing through the origin. But હવે કોઈ એક પોઈન્ટ બીજો એક્સ્ટ્રા લેવો પડશે. So for that point I am considering x equals to 1. એક બીજો પોઈન્ટ લેવો પડશે other than 0. કોઈ બી લઈ શકાય. I am taking x equals to 1, therefore 2 minus y equals to 0, therefore y equals to 2. So the points are 0 0 and 1 2. The points are 0 0 and 1 2. ચલો આપણે 0 0 અને 1 2 points માંથી પાસ થતી લાઈન ડ્રો કરવી છે. ચલો 0 0 point is here, 1 2 point અહીંયા આવશે. Okay, this one is the point 1 2. Okay, now draw the line passing through these 2 points, okay, which is also dashed line. Dashed line is because equality sign is not there in your given inequalities. चलो तो આપણે dashed line passing through these 2 points draw कर दें. Okay, this line is known as 2x minus y equals to 0. Now decide the region, upper half plane or lower half plane is your feasible solution for this inequality or not. Okay, which part, which region is your feasible solution for this inequality? For that we have to check by use of origin. તમે origin નો યુઝ કરીને ચેક કરવાનો ટ્રાય કરતા હતા અત્યાર સુધી. But in this case the line itself passing through the point origin. આ તમારી લાઈન જ origin માંથી પાસ થાય છે એટલે origin થી ચેક નહીં થાય. એટલે હવે ટ્વિસ્ટ આવ્યો. When our line is passing through the origin, when our line, one of the line, कोई भी line, when our one of the line given from the system of given linear inequalities, when the line is passing through the origin, then we can't take 0 0 for deciding the region. આપણે કયો પ્લેન છે એ ડિસાઈડ કરવા ઓરિજિન એટલે કે 0 0 નો યુઝ નહીં કરીએ. એ કેસમાં આ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવી વાત છે. ઓકે, તો પછી અત્યાર સુધીના બધા ક્વેશ્ચન્સમાં 0 0 થી કામ થઈ જતું હતું. આ કેસમાં નહીં થાય. Then we have to take any point other than origin which do not lie on the line. લાઈન ઉપર ના હોય એવો origin સિવાયનો other than origin we can take any point. એ કોઈ બી પોઈન્ટ લઈ શકાય. હવે વાત કરું છું તમારે કેવા પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરવાના. તમારે ધ્યાન રાખવાનું બને ત્યાં સુધી x એક્સિસ પરનો પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરવાનો એટલે કેલ્ક્યુલેશન્સમાં ઈઝી આવે. x એક્સિસ પરનો એવો પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરવાનો જે આ લાઈન ઉપર ના હોય પાછું. એ બી ધ્યાન રાખજો. હું એક પોઈન્ટ લઈ લઉં છું. સપોઝ this point is 1 0. આ 1 0 પોઈન્ટ લઈને ચેક આઉટ કરીએ. ઓકે, તો 1 0 લાઈન ઉપર નથી. એટલું તો ખબર છે કે 1 0 આ રિજિયનમાં છે, આ લાઈનની લોઅર હાફ પ્લેનમાં છે. તો 1 0 થી ચેક આઉટ કરો. I am checking out by 1 0, use of 1 0, then I will get 2 into 1 minus 0 is 2. Less than 0. 2 is always less than 0? No, it is not less than 0. Therefore, the region in which
0 do not lie. જેમાં 1 0 આવતો હશે એ આ ઇનઇક્વાલિટીને સેટિસ્ફાય નથી કરતો, એટલે આ રિજિયનનો કોઈ બી પોઈન્ટ આ ઇનઇક્વાલિટીને સેટિસ્ફાય નહીં જ કરે. તમે 2 0 લઈને બી ચેક આઉટ કરી શકો. 2 * 2 4 - 0, 4 less than 0. No, it is not less than 0. The inequality will false for this case. એટલે આ બાજુના કોઈ બી પોઈન્ટ્સ ને લઈને ચેક આઉટ કરશો, inequality will not satisfy. પણ આ બાજુનો કોઈ બી પોઈન્ટ લેશો તો inequality satisfy થશે. સપોઝ હું એક કન્સિડર કરું છું -2 0. મેં પોઈન્ટ કન્સિડર કર્યો -2 0. આ પુટ કરો લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝ માં, then we will get -4 - 0 means -4 less than 0. Yes, it is true for all points which are in our upper half plane. એટલે આનો feasible region upper half plane આવશે. ફરી એકવાર આ ટોપિક, આ ક્વેશ્ચન નો વિડિયો 2 કે 3 વાર જોઈ લેજો. જ્યારે ઓરિજિન માંથી પાસ થતી કોઈ લાઈન આવશે ત્યારે તમારે કોઈ અધર ધેન ઓરિજિન વેરિફિકેશન માટે, ડિસિઝન માટે યુઝ કરવો પડશે which half plane is your feasible region. તો એની માટે આપણું feasible region અત્યારે શું આવ્યું? This one is our feasible region. આ આપણું feasible region. Okay, clear? ચલો, now this one is our feasible region. Now we have to consider the intersection of these two regions. આ બે regions નો intersection portion consider કરવાનો. બોલો આમાંથી intersection portion કયો આવે? So this one is your intersection portion. આ આપણો intersection portion છે. તમારે અલગથી એને ગ્રાફમાં રિપ્રેઝન્ટ કરીને બતાવવો હોય તો તમે આ ગ્રાફ અલગથી બતાવી શકો છો. હું તમને બાજુમાં અલગથી એક પોર્શન હાઇલાઇટ કરીને બતાવું છું. ધ્યાન રાખજો અહીંયા. See, this one is our y axis. આ આપણી y axis છે. તમારે બને ત્યાં સુધી અલગથી ગ્રાફ ડ્રો કરી દેવાનું. રીઝન તો તમને આ ગ્રાફ બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જશે. એક્ઝામિનર જ્યારે પેપર ચેક કરતા હોય ત્યારે તમારું પેપર વર્ક, પ્રેઝન્ટેશન બહુ સારું હોવું જોઈએ. તો આ ગ્રાફ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય તો એક્ઝામિનરને ચેક કરવામાં ડિફિકલ્ટ લાગે. એના કરતાં અલગથી પ્રોપર સોલ્યુશન બતાવી દઈએ, પ્રોપર રીઝન બતાવી દઈએ તો આ ગ્રાફને બહુ જોશે નહીં અને આના ઉપરથી જ તમને માર્ક્સ આપી દેશે. ચલો, પહેલી લાઈન આપણી છે 4 0 થી પાસ થાય છે, 0 4 માંથી પાસ થાય છે. ચલો, which one is continuous line? એ આપણી કેવી લાઈન છે? continuous line છે. draw the continuous line passing through these two points. Name of the line is x plus y equals to 4. બધું જ અહીંથી કોપી પેસ્ટ કરવાનું છે. second line ચલો, second line passing through the origin. ચલો, 0 0 as well as the point 1 2. ચલો, અને આ બંને પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી તમારી ડેશ્ડ લાઈન, આ બે પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી ડેશ્ડ લાઈન, this one is your dashed line named as 2x minus y equals to 0. 2x minus y equals to 0. Now which one is your feasible solution? તો feasible solution તમારું આ આવ્યું, એને હાઇલાઇટ કરી દો. જો હાઇલાઇટ આ રીતે કરો તોય ઠીક છે અને તમે અલગથી કોઈ બીજી રીતે બતાવો કે આમ ક્રોસ મારી દો, કોઈ બી રીતે તમે પોર્શનને હાઇલાઇટ કરી દો. અને આ શું છે તો સીધી વાત કહી દઉં તમને, આ અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ આમ પ્લેન જશે. આ ઇન્ફાઇનાઇટ રીજન છે એવું ના સમજતા સર આટલામાં જ પૂરું થઈ ગયું. This one is going to be infinite and this is our final feasible region. Okay, this one is our final feasible region or our final solution set. તો આ રીતે અલગથી હાઇલાઇટેડ બતાવશો તો આ પેપર ચેક કરવા એક્ઝામિનરને બહુ ઈઝી થઈ જશે અને તમને કમ્પ્લીટ ફૂલ માર્ક્સ આપશે. ક્લિયર? તો આ વિડિયોમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક, ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇનઇક્વાલિટી આપણે ડિસ્કસ કરી. આ બહુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ ઇનઇક્વાલિટીને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ એક્ઝામમાં મેક્સિમમ ટાઈમ પૂછી શકે છે કે ઓરિજિન, બરાબર? આ જ લોજિક છે. બધામાં ઓરિજિન થી ચેક આઉટ થાય બટ
when the line passing through the origin, then we can go for the decision of half plane, which half plane is our feasible region for origin. આપણે origin થી ચેક આઉટ કરતા હતા, પણ હવેથી એ origin થી ચેક આઉટ નહીં કરવાનું, કોઈ અલગ પોઈન્ટ થી એ કેસ માટે જ કરવાનું, બાકીના બધા કેસમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. જો આ લાઈન માટે એવો કોઈ ઇશ્યુ જ નહીં, એટલે એમાં મેં origin થી ચેક આઉટ કર્યું. એટલે એવું કોઈ જરૂરી નથી કે origin દર વખતે ચેક આઉટ કરવાનું. જે હવે ધ્યાન રાખજો, તમને ક્વેશ્ચન જોઈને ક્યારે ખબર પડી જાય કે સર આ લાઈન origin માંથી પાસ થાય કે નહીં? તો ધ્યાન રાખજો, આ બંને લાઈનમાં ડિફરન્સ છે. x + y is greater than equals to 4. ઇનઇક્વાલિટી ગમે તે હોય, greater than, less than, greater than, equals to, less than, equals to, બટ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ આમાં આપેલી છે. જ્યારે આ કેસમાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નહીં આપ્યું હોય, એટલે કે 0 હશે. જ્યારે બી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ના આપ્યું હોય ને, એટલે કે ax + by greater than equals to 0, less than equals to 0, or less than 0, or greater than 0, તો ax + by અને વચ્ચે ઇનઇક્વાલિટી અને 0 આપ્યું હોય, તો એ કેસમાં જેમાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ના આપ્યું હોય, એ કેસમાં એ લાઈન ઓરિજિન માંથી જ પાસ થાય. આ બહુ ધ્યાન રાખજો. એટલે મને ક્વેશ્ચન જોઈને જ આઈડિયા આવી જશે કે આ ક્વેશ્ચનમાં ઓરિજિન નો પ્રોબ્લેમ આવે છે. ક્લિયર? ચલો, તો આજનો વિડિયો ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરીને જોજો ખાસ. Now we are going to discuss exercise 6.3 question number 13. આ question number 13 હું કરાવું છું. બાકીના questions તમારે જાતે કરવાના છે. બાકીના questions આને રિલેટેડ સિમિલર જ છે. આ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે અને બીજી એક વસ્તુ હમણાં જ આપણે સ્ટડી કર્યું કે ઓરિજિન માંથી પાસ થતી લાઈનને રિલેટેડ ટોપિક છે કે તો લાઈનને રિલેટેડ એક ઇનઇક્વાલિટી આપી છે. જોયું, આ ઇનઇક્વાલિટીમાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ જ નથી. That means this line or this inequality માટે તમારે કોમ્પ્લિકેશન્સ આવશે અને એ લાઈન કે ઓરિજિન માંથી પાસ થાય છે એટલે આપણે રીઝન ડિસાઈડ કરવા માટે કોમ્પ્લિકેશન આવશે. બીજું કોઈ જ કોમ્પ્લિકેશન નથી. ચલો, પહેલા તો આને થોડું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં લાઈનને રિપ્રેઝન્ટ કરી દઈએ. ચલો, ધ્યાન રાખજો, અહીંયા ટોટલ 5 inequalities are there. The first one, 4x + 3y less than or equals to 60. Second one, y greater than equals to 2x. Third one, x greater than equals to 3. Fourth one, x greater than equals to 0. And fifth one, y greater than equals to 0. આ બંને ઇનઇક્વાલિટી બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, ચલો, તો આપણે બધી જ ઇનઇક્વાલિટી માટે ડિસ્કસ કરી અને ગ્રાફ ડ્રો કરવા પર જઈએ. Suppose this is our y axis, this one is our y axis, this one is our x axis. Okay, now આપણે હવે જે કામ કરવાનું છે એમાં થોડુંક લોજિક યુઝ કરીએ તો કામ થોડુંક ઈઝી થશે. કઈ રીતે જોજો, તો પહેલી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ટાઈપની જે ઇનઇક્વાલિટીઝ આવે એને પહેલા કન્સિડર કરો. x greater than equals to 0, this represents x greater than equals to 0 and y also greater than equals to 0 અને combine આ રીતે લખાય x y greater than equals to 0, that means x greater than or equals to 0 as well as y greater than or equals to 0. This line, this y axis represent x equals to 0. This is our vertical line named as x equals to 0 અને આપણે ઇક્વેશન ના ફોર્મમાં x equals to 0 જોઈ લેજો. તમે y axis ના કોઈ બી પોઈન્ટ લઈ લો, x coordinate always 0 છે. The x axis named as y equals to 0, x axis નું બીજું નામ છે y equals to 0 અને ઉપરનું કોઈ બી પોઈન્ટ લઈ લો, y coordinate always 0. So this y axis named as x equals to 0, x axis named as y equals to 0. Now decide the portion x greater than equals to 0. For x greater than equals to 0, x equals to 0, આ લાઈન ઇક્વલ સાથે છે એટલે મેં કન્ટિન્યુઅસલી ડ્રો કરી છે. ઓલરેડી ડ્રો કરી. ઓકે, this line
is to be continuous. ચલો continuous ડ્રો કરેલી જ છે. સેકન્ડ વસ્તુ કયો હાફ પ્લેન આવશે, રાઈટ હાફ પ્લેન ઓર લેફ્ટ હાફ પ્લેન? For this decision we have to use origin, but this line is passing through the origin. આ લાઈન પોતે origin માંથી પાસ થાય છે, તો શું કરશું? other than origin, check D, take the point other than origin. So I am taking the point 1 0. ચલો 1 0, y કોઓર્ડિનેટ તો છે જ નહીં એટલે x કોઓર્ડિનેટ 1 પુટ કરો. 1 greater than equals to 0. Yes, it will satisfy the inequality. Therefore the region, this region or right half plane is our feasible region for this inequality. આ inequality નો right half plane feasible solution હશે. Next, y greater than equals to 0 બતાવતો નથી. કેમ નથી બતાવતો? રીઝન કહું તમને. ટોટલ 5 ઇનઇક્વાલિટી છે, તો 5 એ 5 આપણે બતાવી દઈશું તો કોમ્પ્લિકેશન વધી જશે અને ઇન્ટરસેક્શન પોર્શન ફિઝિબલ રીઝન ઓબ્ટેન કરવા ડિફિકલ્ટ થશે. એટલે અમુક વસ્તુ લોજિકલી હું સમજાવું એ પ્રમાણે કરવાનું, બતાવવાનું નહીં, બધું બતાવાય નહીં, ધ્યાન રાખજો. ચલો આની લો, this one is your y equals to 0 line. આપણી કઈ લાઈન છે? y equals to 0 named as x axis. આપણી y equals to 0 લાઈન છે, હોરિઝોન્ટલ લાઈન બી બોલાય, બટ y equals to 0 છે એટલે x axis પોતે જ થઈ. હવે એનો રીઝન ડિસાઈડ કરીએ કે અપર હાફ પ્લેન ઓર લોઅર હાફ પ્લેન. તો ઓરિજિન માંથી પાસ થાય, ઓરિજિન થી ચેક નહીં થાય. ચલો અધર ધેન ઓરિજિન પોઈન્ટ ચેક આઉટ કરો. ઓરિજિન સિવાયનો કોઈ બી પોઈન્ટ, પણ આ લાઈન ઉપરનો નહીં લેવાનો, એટલે x axis પરનો કોઈ નહીં લેવાનો. હું અહીં લઈ લઉં 0 1. ચાલો ચલો 0 1, 1 is greater than equals to 0. ઇક્વાલિટી માં સેટિસ્ફાઈ કરો, પુટ કરો. તો 1 greater than equals to 0. Yes, it is true. Therefore the feasible region is upper half plane. હવે તમારા બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન, તો અલ્ટિમેટલી પાછળનો ઇન્ટરસેક્શન આવશે, પણ આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન તો ક્લિયર નહીં. આનો રાઈટ હાફ પ્લેન, આનો અપર હાફ પ્લેન, તો એ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન, that means first quadrant. So when these inequalities are there, x greater than equals to 0 as well as y greater than equals to 0, it represents our first quadrant only. એટલે આપણું first quadrant જ આવે, બાકીના ક્વોડ્રન્ટ નહીં આવે. તો આ બંનેનો જ ઇન્ટરસેક્શન ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ થઈ ગયો, તો બાકીના આ બધાનામાંથી કોઈ બી રીઝન આ ડિસાઈડ કરતા હોય તો બી આપણા ઇન્ટરસેક્શનમાં નહીં આવે. રીઝન શું? કે આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ છે, તો આ બધાનો ઇન્ટરસેક્શન ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાંથી જ કન્સિડર કરવાનું. કેમ? આપણે અલ્ટિમેટલી પાંચેયનો ઇન્ટરસેક્શન કરીએ છીએ. બેનો તમને ખબર પડી ગઈ, તો બાકીના ત્રણનો બી તમારે આ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાંથી જ ચૂઝ કરવાનું, એટલે અલ્ટિમેટલી બધાનો ઇન્ટરસેક્શન જોઈએ. તો બધાના ઇન્ટરસેક્શનમાં આવી આવવું જ જોઈએ ને, બરાબર? તો આ બંનેના ઇન્ટરસેક્શન પરથી તમને ઘણું બધું લોજિક ક્લિયર થઈ ગયું. તો ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં જ હવે આપણે બધા ફિઝિબલ રીઝનની વાત કરીશું. આ બાજુ કોઈ ડિસ્કશન નહીં આવે, ભલે આનો ફિઝિબલ રીઝન આવે કે ના આવે. ઓકે, ચેક. હવે જોઈએ, વાત કરીએ આની. ચલો, ધીસ ઇઝ ધ લાઈન 4x plus 3y equals to 60. So take the points. After the points consider karo, फटाफट draw करिए. This one is our x and y. When I am taking x equals to 0, चलो x 0 લઉં છું, તો y શું મળશે? 20. If I am taking y equals to 0, then x is 15. એટલે 0 20 and 15 0. એટલે 15 0 approximately ક્યાંક આવશે, વેઝ્યુમ કર લો. અને 0 20 એટલે ઉપર થોડું પોર્શન લંબાઈ દઈએ, એટલે 0 20 તમારો પોઈન્ટ પર આવશે 0 20, અને આ થઈ ગઈ તમારી y axis named as x equals to 0. અને એ બે પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી લાઈન, અને એ કેવી છે? કન્ટિન્યુઅસ. Draw the line which passing through these 2 points, which is continuous also. This is the line named as 4x plus 3y, which is equals to 60. Okay, આ લાઈન. હવે એનો ફિઝિબલ રીઝન ઓબ્ટેન કરીએ. ચલો, એનો ફિઝિબલ રીઝન ઓબ્ટેન કરવાનું, બટ ધ્યાન શું રાખવાનું? આપણે ખાલી ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટનો જ ડિસિઝન લેવાનું, આ બાજુનું આવે તો નહીં લેવાનું, કારણ કે ઇન્ટરસેક્શન જ અલ્ટિમેટલી લેવાનું. તો ઇન્ટરસેક્શનમાં કોમન હોય બધાનું લેતું, જોડે જોડે લેતા જઈએ. સારું,
ચલો 4x + 3y = 60 ઓરિજિન સેટિસ્ફાઈ કરાવો ઓરિજિન માંથી લાઈન પાસ થતી નથી કે ઓરિજિન થી ચેક કરો 0 + 0 0 less than or equals to 60 yes 0 less than or equals to 60 therefore 0 0 વાળો પોર્શન આના ફિઝિબલ રીજિયનમાં આવશે એટલે આમ આવશે અનફિઝિબલ રીજિયન અલ્ટિમેટલી આનું ફિઝિબલ રીજિયન આમ આવશે હવે હું તમને એવી કહી દઉં કે આ તમે ત્રણ ઇનઇક્વાલિટીઝ અહીં રિપ્રેઝન્ટ કરી સર ત્રણ કઈ કરી એક જ કરી બે ભાઈ ઓલરેડી બે બતાવી દીધી છે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ એવું નામ નહીં આપ્યું તો ધીસ ઇઝ આ બે તો બતાવી દીધી છે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ આ ત્રીજી છે અને ત્રીજી નો પોર્શન આટલો આવ્યો હવે ત્રણેયનો ઇન્ટરસેક્શન કરીએ ને તો આટલો થઈ ગયો આ ત્રણનું જ ખાલી પૂછ્યું હોત ને તો આટલો આન્સર આવી પણ હજુ બે બાકી છે એ બે ની જોડે જોડે લઈ લઈએ કઈ જોડે આ થોડી ઈઝી છે લઈ લો કઈ લાઈન આવશે x = 3 which is our vertical line this one is vertical line so represents this vertical line so this is our x = 3 line which is continuous because equality sign is there this line is known as x = 3 this is our vertical line આપણે yellow થી બધું બતાવ્યું છે તો yellow ચોક થી આ લાઈન ભી બતાવી દઈએ ચલો ડિસાઈડ ધ પોર્શન હવે આ લાઈન ની હાફ આ પ્લેન કે આ પ્લેન ઓરિજિન સેટિસ્ફાઈ કરાવો ચલો 0 greater than equals to 3 no it is not greater than equals to 3 therefore the portion of this line is like this આ આવશે પોર્શન આ લાઈન નો કયો પોર્શન આવશે આ હવે તમે ચાર ઇનઇક્વાલિટીઝ રિપ્રેઝન્ટ કરી પાંચમી બાકી છે ચલો ચારે ચાર નો ઇન્ટરસેક્શન અત્યાર સુધી ડિસાઈડ કરી લો તો પેલું કોમ્પ્લિકેશન લાસ્ટમાં ના થાય તો ચારે ચાર નો ઇન્ટરસેક્શન આટલો જ આવે છે જોઈ લો અત્યારે બરાબર છે આટલો જ આ ટ્રાયેંગલ આવે છે અને હજુ લાસ્ટ વન આ ઇનઇક્વાલિટી બાકી રહી ગઈ y is greater than equals to 2x this inequality is there y is greater than equals to 2x and considering this line y minus 2x greater than equals to 0 આપણે આ ફોર્મમાં લખીએ therefore I am taking the line y minus 2x equals to 0 ચલો એના પોઈન્ટ્સ ડિસાઈડ કરીએ ચલો પોઈન્ટ્સ origin x and y or 0 લઈ લો x then we will get y equals to 0 origin માંથી પાસ થાય છે બીજો એક પોઈન્ટ લઈ લો other than origin that means 1 લઈ લઈએ તો આ તો જશે 1 2 એટલે y equals to 2 એટલે બે પોઈન્ટ મળી ગયા કયો એક 0 0 એક 1 2 આ તમારી લાઈન x equals to 3 છે એટલે આ 3 0 માંથી પાસ થતી હશે આ લાઈન બોલો ધ્યાન રાખજો x equals to 3 છે હવે આપણો ઓરિજિન માંથી પાસ થતી લાઈન ડ્રો કરવી as well as અને 1 2 પોઈન્ટ સમથિંગ લાઈક here 1 2 અને આ બે પોઈન્ટ માંથી પાસ થતી લાઈન એ બી કેવી કન્ટિન્યુઅસ લાઈન draw the continuous line passing through these two points we are getting આ લાઈન આપણને આમ મળશે બોલો ક્લિયર આ લાઈન આ રીતે મળશે હવે પ્રશ્ન એ છે તમે ગ્રાફ પ્રોપરલી ડ્રો કરશો એટલે બધી લાઈનો તમને પ્રોપરલી દેખાશે y minus 2x equals to 0 જે આ લાઈન છે ને ત્યાંથી ઉપર તો નથી ને એ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે સર એ કેવી રીતે ડિસાઈડ કરવાનું તો એ ડિસિઝન લેવા માટે તમારે આ ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટનો યુઝ કરવો પડે પણ બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ નથી આ તો 1 2 પોઈન્ટ અને 0 0 પોઈન્ટ તમારે ગ્રાફ પેપરમાં તો આખું ગ્રાફ ઉપર હશે તમારે આ બાજુનો પોર્શન નાનો કરી દેવાનો કારણ કે આની જરૂર નથી કેમ તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટની જ જરૂર છે એટલે આ પોર્શન નાનો કરી દો એટલે તમારા ગ્રાફ પેપરમાં આ રીતનું આખું પેજ છે તો એ પેજમાં તમારી y axis x axis આ રીતે લેજો તમે આવું કરેલું જ છે 8 9 10th ના સ્ટાન્ડર્ડમાં તો આ રીતે તમે ગ્રાફ લેશો તો તમને આ બધું જ ક્લિયર વિઝિબલ સ્કેલ થી તમને પ્રોપર જ મળી જશે તમારે એવું ડિસિઝન લેવાની જરૂર બી નહીં પડે એવું કોમ્પ્લિકેશન બી નહીં આવે એટલે કોઈ ચિંતા કરતા નહીં બરાબર છે આ રીતે તમે શાંતિથી ડિસિઝન લઈ શકશો અને પ્રોપર સ્કેલ થી તમે પ્રોપર ગ્રાફ ડ્રો કરજો હવે વાત કરીએ ડિસિઝનની ઉપરનું રિજન આવશે કે નીચેનું રિજન આવશે બરાબર છે હવે રિજન ડિસાઈડ કરવા માટે જોઈ લો this line is passing through origin આ લાઈન ઓરિજિન માંથી પાસ થાય છે ઓરિજિન માંથી લાઈન પાસ થતી હોય તો ડાયરેક્ટ રિજન ડિસાઈડ ઓરિજિન નો યુઝ કરીને નહીં થાય
ચલો તો આપણે અધર ધેન ઓરિજિન એક એવું પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરીએ જેનું આપણને પ્રોપર લોકેશન ખબર. ચલો સપોઝ આપણે પોઈન્ટ આ 30 લઈ લઈએ ને, આની રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં 30 પોઈન્ટ છે, ખબર જ છે. ચલો 30 સેટિસ્ફાઈ કરો તો કોઈ બી ઇનઇક્વાલિટીઝ માં કરો, આમાં કરાવો, કોઈ બી માં કરાવો, કોઈ વાંધો નહીં. ચલો હું 30 એ સેટિસ્ફાઈ કરાવવા જોઉં છું. ચલો x 3 અને y 0 કન્સિડર કરો. તો y 0 greater than equals to 6. Is it true? No, it is not true. Therefore, the region in which 30 do not lie, જેમાં 30 નહીં આવતું હોય એવું રીજન આવશે. મતલબ કે આનો રીજનમાં અપર હાફ પ્લેન રીજનમાં આવશે. બોલો આ પ્લેન આવશે. બોલો ક્લિયર ભાઈ? આમ તો જોવા જઈએ તો આ બધું ના બતાવું ને તો ચાલે, માં તો આટલાનું જ કામ છે. ચલો આ થઈ ગયું upper half plane of this linear inequality. ચલો આનું upper half plane રેડી. હવે વાત કરીએ ટોટલ ચારનો ઇન્ટરસેક્શન કેટલો આવેલો? આટલો. યાદ કરો ભાઈ, આ ભૂલી નહીં જવાનું. ઓકે, અને હવે આનો આવ્યો એટલે આ પોર્શન તો ગયો ઇન્ટરસેક્શનમાં. તો કયો પોર્શન ફાઇનલ આવ્યો? Final your feasible solution is here. This one is the portion. આ portion તમારો feasible solution માં આવ્યો. Clear? feasible region માં આવ્યો. તો આ હાઇલાઇટ કરી દીધો મેં. હવે હું અલગથી ગ્રાફમાં ફટાફટ બતાવી દઈશ તો ઈઝી પડશે અને કેવું કોઈને સમજવામાં મિસ્ટેક નહીં થાય. ચલો this is your x axis, this is your y axis. મારે પોર્શન મેક્સિમમ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ નો રિપ્રેઝન્ટ કરવો છે એટલે હું શું કરીશ? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ને હાઇલાઇટ આ રીતે કરી દઈશ. ચલો આ રીતે આપણે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ને વધારે પ્રાયોરિટી આપી દઈએ. બરાબર છે? એનો પોર્શન વધારે કન્સિડર કરી દઈએ, બાકીના પોર્શન ને થોડોક નાનો કરી દઈએ. Now this one is your x axis, this one is your y axis. ચલો હવે આ બધા જ ડ્રો કરીએ. પહેલા આ લાઈન ડ્રો x 3. ચલો x 3 line is here. This line is our x 3 line અને એનો પોર્શન આ બાજુ છે. ચલો નેક્સ્ટ બીજી લાઈન છે 0 0 અને 1 2 માંથી પાસ થતી લાઈન ડ્રો કરી દઈએ. તો એ લાઈન થશે આ રીતે. જોઈ લો કે જેવો શેપ છે એ જ રીતે ડ્રો કરવાની. ઓરિજિન અને 1 2 માંથી પાસ થતી લાઈન એટલે આમ લાઈન આવશે, એ ડ્રો કરી દઈએ. સ્કેલ થી પ્રોપર જ આવશે, ચિંતા ના કરશો. ચલો આ લાઈન નું નામ આપી દો y 2x 0 લાઈન. નેક્સ્ટ ધ થર્ડ લાઈન, આ લાઈન જે બે પોઈન્ટ્સ માંથી પાસ થાય છે તો એક 15 0 અને એક આવશે 0 20. આ બે પોઈન્ટ માંથી પાસ થતી લાઈન એ બી ડ્રો કરી દો. તો this is the line passing through 15 0 as well as 0 20. So name of this line is 4x plus 3y equals to 60. અને આપણે બધાનો ઇન્ટરસેક્શન કોમન પોર્શન કયો એ આપણે હાઇલાઇટ કરીને ફિઝિબલ રીજનમાં રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. તો this is the feasible region. ઓકે, આપણો ફાઇનલ feasible region આવ્યો. ઓકે, તો આ રીતે તમે feasible region રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. feasible region. તો આપણે આ ક્વેશ્ચનમાં ઘણા બધા લોજિક્સ જોયા. બરાબર છે? ફરી એકવાર વિડિયો રિવાઇઝ કરી ફરી એકવાર આ કોન્સેપ્ટને સમજો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે, તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એ ધ્યાન સમજીને કરજો. સ્ટુડન્ટ્સ હવે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે, આ સિમિલર જ છે. એ ક્વેશ્ચન્સ એક્સરસાઇઝ 6.3 ક્વેશ્ચન નંબર 10 11 12 14 15 જે બાકી છે એ બધા જ એક્સરસાઇઝ 6.3 ના ક્વેશ્ચન્સ as well as example 12 13 14 15 એટલે એક્સરસાઇઝ 6.3 ની આગળના બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ તમારે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસમાં સોલ્વ કરવાના છે. એટલે બધું ક્લિયર થઈ જશે. તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે અને વધારે ક્લિયર થશે. ઓકે, તો આજે આપણે જે બી વિડિયોઝમાં જોયું એ વિડિયોઝ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો, જેમાં સારા એવા લોજિક શીખ્યા. તો આપણા વિડિયોને લાઈક
કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જે બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને દબાવી રાખો જેથી આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને જલ્દીથી તુરંતથી મળતી રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.